kemai thangka ti prasad dofani kecheng athukuri jorane tui turo salja haikena kemai ma thango o sungsani asa khet thnya nangnai obun sungsani raida ti prasad dofani mungno kuchu khamplai renai kogrubai kurung risam kurung bini chandra jamatia mutai chalangkha bokok borok kogno asuk ke hamjakha paithangni mungno khajo dal jamatia phare hodawo sinmung khosalangkha bini te musa sinmung engkha bo mongganang tam kurung keplai jamatia ni bufa te kokborok kogrubai sikrang nogendra jamatia ni bukra 1928 bisini January talo asaye kathang tongsa hi prasad phono kaham rusam rolangkha thima jorawa bini umur kakha bisi chuku chido asai kha udaipur bakhaksteni moharani amsai mai kathang kaniwo bihik busha khorok chuku tei bonu khong khalangka bo khoroksa TUJS ni active member bo ongkha tei jamatia hodani chokdrini asu khamplayo achugei hodani kotor samutang langkha kokborok khogrubai no pharma bagai 2007 bisuo kokborok music academy ni bakhaktei boram rejaka 2019 bisuo rangsak richak foundation bai rangsak richak sokat rejaka 2020 bisuo Padma Shri award bai boram rejaka a Padma Shri award manma bagai no UTF mothani bakhakti bono borom sokat rejaka kokborok kogrubani chati no kusung khlaye nangmani chati thikya tini December tani Jibri salmai achugni dambure tamani jorawo bo khoroksa hodani senkra hodano krak khlai thani bini shakni eleme thok relangkha bo motai chalangma bai ti prasad dofa te kokborok kogrubani belai morok mani phan kemajak baikha dofa tai haste hapan lukoro chung belai tini kakhamani jora sal tini chini okra kokborok kokrubai chini samung jotono tuye je suilangnai wansolangnai chini okra beni chandra jamatia botini laithanglahan tini aimai singo kawlo chung sopeleka tani logyo rangsak richak foundation ni tang okra tang pan sojol le porma chung boni lua jama bayolo sopeleka ke abono chung chini sudo okra haye okra simia chini kokborok ni bagoi bo lukhung hai tongani bo nake tini lukhung baimane hayong jagi tongachon nangge boni bagoi no chung bini kurijal ha bini mukumong thaka botao bini o mukumno chung khumjal bini nogni bini besabutui jaiti bologrok tongnai rongno chung chini khamani ya thangau chung chini kokborok bohai borok chini tongnai nangmani tebo tongnai nangmani yakabo bukjangni thaka chung botu moitomana ronglai chung chini kokborok sanai rok jotoni sudu kokborok sanai ni kokya bo as a whole culturally literally bo bini je samu boni bagi bo botola je sokonman hinkrama abo simong rokse bar samong rokse ma bo kokborok go chini bau rok kobangma bo suilaha kokfarkha ke bini suimana hai apti kobangma to samong rok suyo ke aborok bo je bini langma bo je samung tangmani kokborok kokrubai te samung jotoni bagi je samung tangmani boni bagi bono abo ya ngsa boto khorsa ki thungdum boto kurung jai na chung boni sajana khutsen tin hai bothimani sara jagar ko neta mantri phom bono moito khaye ba bon tima sara phaina na hin ro wancha na phaikala auto phaikala chung to baksa phaikala ase chung abo si so gya da abo to alo to chung joto no khaite bono to moito na thai khoksa da pahadan bagam tei kaham phung mo phung kang thangai kanaka
सरकारनि SDM खौ लफायखा हाय खोनाखा आव दिनै बेलाय जोंनि गोथार हावा खा खालामनायनि सालंखा तमाने होमबा जोंनि ककबरकनि खायसे जाति हायख्लायो बेनि चन्द्र जमातिया आं ज्राय फांसेनि बबाय सिनिलाय फायजाक तंलाय फायजाक जों पार्टी खालायो जों पार्टी खालायफोर ओंखायनो टिउजेस बनिपरे ककबरक साहित्य सभा हिंफ्राबो साकथालायखा ओंखे दिनै जे थैलांजानाय बेनि चन्द्र जमातिया ककबरकनो हामजागै बनि बुमुंसुदोनो ककबरक बायस्लायखिबिखा आबो ओंखा ककबरक साहित्य सभा एनुअल कन्फारेन्स सिलिगाति खालायफ्राव उदयपुर साबदिसानि सिलिगातिआव एनुअल कन्फारेन्स खालायफ्राव बनि बुमुंनो ककबरक बायख्लायसिनाय हिंदि दारमाय ओंखा ओंखे बाहायखे खालायनाय बाहिसों माने बेनि हिंखाय खाजु बेनि हिंखाय बनो ककबरक खाजु खालायखा ओंखे चन्द्र ओंखे ताल ककबरक बाय ट्रेन्सल खाय बनि बुमुं बेनि चन्द्रनो खाजु ताल खालायखिबिखा हानि बायनो आं बनो जोंनि ककबरकनि जाति हायं जागोन बनि सिगांबो ब एंदे टिउजेसनि एक्टिभ कर्मी बनि कनन्तै बनि साखथाबो बनि यापरि बायनो ओ एलाकाव टिउजेसनि प्रभाब दं ताकबो दं ताबो गावसबार दखल खे दं जाय ब पलिटिकल मेटार बनो या कारै ब लोकनि हदानि मयानि सामुंतांजा चौधरीरक जागै विभिन्न सामाजिक जोंनि जमातिया दखानि सामुंताङै ब गोबांमा कृतित नायथांजा बनो कक थाइसेबाय बेनि चन्द्र एबा खाजुताल ओंखायनो जत' सिनि बायजाव जोंनि एलाकायाव ओ मयाल ओंखाय दिनै आइचुक 4टा दिगिआव दामब्रि तामा जराव ब रांमा चलांखा ब यांग माइसिङाव लामा काहानुवै लारखा ओंखाय आं बोसामारि हिसाबै आं 5टा मर्निं खालायनि जुगालमानि खबर सबखा ओंखाय मनो खालायै जुगालै आं खायै ताबो बनि थैमानि सेस सामुं जरा आं मानजाक फायखा बनि बाय अमहाय बरक रक आन सुदा आनि बक्राया अम कायसा जोंनि ककबरकनि जाति एबं समाजनि सेंक्राकनि थावरनाय सेंग थफुनाय हाय आं बोखाव मासं हानि बाङै अर आं जरा मानै बनि पाइथाक सामुङाव मानजाक थांनि बाङै आं बेलाय साकसांनो खातर जाखा तै ब थैजालांमानि बाय बनि बोसारक बुसौरक बनि जायति खुक्तिरक खा खाय दंमानि बाय बाक्सा आंबो खा खाजा ओंखाय पाइपलाया बनि हामजाक मुंनो जों निजे नि बोखावो सुयि नारगै बनो जोंनि बसकां या परिसा थानायाव बनि आदर्श उद्देश्यनो जों पेरलाय मालांथों थाखायनो मतायखौथों थानो दियायै आं बनि सामुं पाइथाक सामुङाव माजाक जाखा जतनो खुन Bini thimani Koktwma manai thangi sobai kyan juda juda mothani ojamarok adongrok Kokborok kokrubai ni hayungo sakni elambai homsango thogruwi sakni thogluklai glangkha badmasiri shokat manja bini chondra jamatia bo mota chalangma bai kha khamja mukhung khobe dofani lukoro bo Kokborok bai samung kwangma sika ke mon Kokborok bai bawul terus bogul ke Sri Krishna Mahabharat kalau kisah bisa jak kamu besar musika membangun bahwa lewat memakan album sara bahwa to agin simi rasniti rok kali pejak bone rasniti jibon ke pila kongres kali ka onprai anchalik dol enthusiast erenai rok morok sekarang butang rok tumpah ke gau berdan rok saat rok ya apun sini nih boh usam rok bawul no sini sekarang mungkin jatuh tuh pada emang apa usam rok pun senang rok tuh mah mereka tuh tongkha mereka sembuh pok mereka betul sih যে সকল মানুষ মানে আবো খেয়াও যে তোর মানে লাম্বাই Kokborok বাবল খানি যে তোর সিমানি আবনো দুগিন মান Pelago jatuh na kulungka, an bumungka kulung ti jamatia,
Oke, tini ani susu Padmasri Beni Sandra Zomatia. Tini huai sarta semoga beni langma colangka. Oke, beni umurnya 96 rok ngai. Oke. Ninda dah kita am tamu klah. Kon politis orang kan sikirung dok deh. Sikirung. Saito de Sanskriti kayuta dormoni rasamurok sege politics bagi misa kayuna aku nasa sisong ya jang simani ke dormono tegi rasamurok sege ke ama rasamung desono tegi bhini rasamurok sege Nanti suruh mana rasamung apa kayaknya mana sorkarnya hanya bakun bodohnya bukan kun sokar mana deh tak Sorkarnya hanya sokar mana tuh ikut tabu last year 2020 last year this year na January man ko bu Padmasri award ma hampun saya sedang butai bang ma award ma jak tahu ke nogo to yang teman-teman ma khale sisok dia Timani jera bon amor busungka Timani jera go bon amor ke 96 ra bo bisnis ini apa mas saja na abala Simon dia around 1923 rok sejak ada rok butara jero ke 1923 rok Oke, Chusuni basa ke noijana bishingo 5 jana ke beri 4 jana ke selarok ke noijana basani busok ke 24 jana kalai jauh Soisoi krisok ni besar. Mungkin itihas sagan tangke ba. Yang aman mungkin cerai pangsi ni bumalu tongu bupak kere. Bupau mau hamari thui pebel haro su mulai pro. Mungkin ane susu baban bupa bono maya nangjagi an nai no maya nangjagi si samri roho. Puno sugya kai meya samri roho mania ka. Mungkin nukun songsari. Kawan bang roho mania. Goro amani gorza mai hairo ro nongka. Ini hapana boni cerai pangsi ni boni nai homo adorsho bisa oinorokon. Bihai sorong nunggu samai nosto klaya. Tangli tege paye haban kasari kan tumarok sui tumarok kore. Ini potrika bu apro serai pro jagoran kaisa si. Udaipur tangke jagoran potrika toto jagoran kore. Jumbo school mapore boya kana nije nije esta baina okhor gyan pada man je bo akena sutani pore kani nesa ge giris dirogo mte kisab kha haman konta aken tabu Kokborok ni tini tabu puthai balagi rosalai phaimani bo simani na ano toi de loktirai mai awesta se harugo kasare no kabisare ano kete oye rosa mba no mane rombo manisi gaga bobon khai serai phangsini na para rogo jamatia roke amite besi jatra pala ro sreng layete ara rogo bo bibek sama bibek rawo sama bo ana kisu bangla no phana sur rogo ja nge oti tongta ngen karawo bogong jatra sreng ha Krishna patro khlaikha ke Parvati bu phagiri ras amoni botero no bo ekin khlaikha ekin botero ngero sam suro ani ro ngen haike no boni alada একটা extra gontonta taba hai din ro asa khang ke ba te gisa popular khabu Itu apa nih gua asaiman. Cungkrama ka bodo samong kono da hen sine jaga soka dong man ka mare kai busu dong man ka tam soka dong man ka. Soka dong man ka ble yang sai to soba sambo bono baisa busu salo boro ka asro mo ta perita. Mungkin tahu amo Padmasri ma bagi to onek soka dong soka khambu. Rangsari sak bodol ro ni boro phaibai tha ge amaro NGO ro akro ro phaibai na no bule tma tini ro bangla su nai ka
Hanim kata. Bisi busur ka kana bo bisi bo ga se kana. Kosan nobba je boni adaro hisap lai lai. Nobba ni lek salai. Noko bin busur number ni Angke ek number. berin. Jatun sa akra nungde. Zatan saya okra. Cila berin bisina. Selapur ini sini. Ni muka. Anu mo pabitra rani jamatia. Kongrubai kereng bini jondro jamatia no pathak naye bong nane bagai thang choi kya Rangsak Rijak Foundation adongrok atamothani adongrok amsani SDM MLA akorono khobe juda juda tang bedini adongrok Belakang nak khamani salhani mano. Koroksa tibra hasteni hukumna kubai kedaljak. Barat hak kotor ni award manjak Padmasri award manjak benishon rojomatia. Bo belakang rosamung sina kering tomani jora kasyaw. Kai bo boyrok si bini tai tamhai bono dormo eba tai rosamung gongatui bo kailang kabini langmau taban bangin bo award bomak. Sini di prasarong ni bisungo Padmasri award manai bo koroksa balai keno tini omahai jorao langmas sokha award boi ka khamo tai bini sajla songtomo bini sajla sini da kaplai simjato musai meno ika hasten kota musician okay sentini ka khamo sini ata ni ngai bo sang ka khamo no hambai kulumungya faro je sini haste sinti prasaro bagai je samung ni bagai je Sri-Lanka bolu bagai sini bagai khachang je hambai faro kulumungya faro Gan kasi sumang ke boto tini korsa khasane mangana pior tini mane ojaga politics ni tara khai ke korsa Padmasri aw manjak ba montri rong yaki bo sungno kap ke hada hang abo to belage khamani ko nang saka abo Padmasri award manjak je award ni je mullo tamo abo no se tabni je borok baksa borok sia sini borok sia mane respect rona ni rengya je sonman je kaisa tongmani abo ronani rengya ni bagno sang tab se jorote ko suk sakaote bo hayung hakutro kaslai malayang itu amahina kaisa abo giving nukjak ma koroksa award man kamana tem sonman manani nangmani ta chima jara phuna amsani boro leader ko ko respect berkata mani tam ma award to hen langan ma kaisa to fani kaisa society ni kebang ma bini obodan tongmani bagino ma award to jangta gabon bagi belai khama ko kri tamnai communication gaping thanang manu ni bagi sing bahasa sasu mani Sebab sing khamani khamka leda Langmani chate thei thangpano rusamung kereng bini jondro jamatia ni shakni element tho dofa khodawo kalangi thangka abotai pai phlaya abo chungune tongnai Kokborok khubni Kokrubayo homsang ngai o homsang banyo pohor manai phaini jorani tiprasad dofani sikla chalai ro Asreng baino di pesado fani mung kuseng ungnai hani shalai tongkha nungnai sinai wasu kurung lukuro Kapang kapurma kumala shubai Norok no ya paru angle Tini tishalo mathang nai no Muito manan khale
মাহে করি নাই গো আগে সতীদাহ প্রথা ওর বুঝাই থেকে বুঝাছি ওর কাছে ছিল কাটাং মানুষ নাই না বাংলাদেশে মেতুং মাতাং 앞으로는 몇 동만 따로 batas kau sih? Yang batas kau. Yang baiknya sama mama lah. Tegisa, hore bola. Tahu macam tu baik kau. Hore bola. Hore bola. Saljal romoi sebok thangja khorok siche thamra nuchi tham rung frungnai rok lukothom achuk choba asuknai tongo Agartala City Center buskango burni jingja sukuna sanmo tiyoi khorok siche thamra nuchi tham rongni khorang khnai tongoibo hapang siring tongma khukperma nuzaya khon Haini bagina pathago lukothum achuk choba khlaima thayo hapani siring tongmano khuk khengnani bagai khorok siche thamra nuchi thamro bukhugo pita kosom khalai hapang siring tongmano sejalakya diponi dam chinini simi damsa jora bukhugo pita kosom khalai khawoi siring tonglakya khorok siche thamra nuchi tham joint movement committee sanmar yasa lukothum achuk choba tongnai hne krak kok bai saka khorok siche thamra nuchi tham joint movement committee ni adongjok dalia das khorok siche thamra nuchi tham dongni sebok thiti khlanya khobui thiyanu khungo khorok sna sebok na sanmung blayo sui riya sak choba choyagoi tongnai hne saka অষ্টম দিন অব্দি সরকারের মুখ এখনো মুখ বধির আছেন ওনাদের কোনো হেলদোল নেই ওনারা একদম মৌন আছেন তাই তাদের এই মৌনতা ভঙ্গ করতে আমরা মৌন থেকে 12টা থেকে 1 ঘন্টা মৌন থেকে ওনাদের মৌনতা ভঙ্গ করার জন্য মৌন থাকার যে এই প্রয়াস তা এতদিন ধরে 8 দিন ধরে ওনাদের নির্দয় হৃদয় যে মানে ওনাদের অহংকারী হৃদয় এখন পর্যন্ত গলেনি সেটার প্রতিবাদ করতেই আজ আমরা 12টা থেকে 1 ঘন্টা আমরা 10,323 সারা রাজ্যের জয়েন্ট মুভমেন্ট কমিটি 10,323 এর যে গণ অবস্থানের সিদ্ধান্ত ছিল যে রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে এই 8 দিন ধরে আমরা এই কনকনে ঠান্ডা মশার উপদ্রব এর মধ্যেও আমরা সারা রাজ্য থেকে শিক্ষকরা চাকরিচ্যুত শিক্ষকরা পড়ে আছি ওনাদের কিচ্ছু কোনো মানে হেলদোল নেই কোনো রকম কথা নেই কোনো রকম মানে ওনারা একদম চুপ মুখে কুলু পেটে বসে আছেন সেই কারণে এটার প্রতিবাদ করতে ওনাদের মৌনতা ভঙ্গ করতে আমরা 1 ঘন্টা মৌন থেকেছি এবং এটার প্রতিবাদ করেছি কালো ফিতে মুখে লাগিয়ে আমরা এর প্রতিবাদ করেছি আমরা একদম সত্তর ইমিডিয়েট আমরা এর প্রতিকার চাই আমরা আমাদের স্থায়ী সমাধান রেগুলার চাকরির ব্যবস্থা হোক আমাদের সবার একজনও যেন বাদ না যায় আমরা চাই আমরা 10,323 এর চাকরি একসঙ্গে গেছে
একসঙ্গে পাবো। একজন বলার এবং বক্তব্য Sakbai thangni manthana manane bagi salcharni salo hapang siring tongmano subainani bagi bukugo pida kosom khalai siring tonglaikha damsaro moi abno nugui salchibo tebo kotor chobani mari nujagi tongkha hnei salai tongkha nungai sinai lukurok Yasa faising korok jeje thamra nui je tham rung phungnai rok hopung sapung Agartala City Center baskango joba khlai tongo te yasa faising tep rung phungnai rok sejagi tongo sejangna bonango obono habangni raida pia basharongni bagai khoroksa rung phungnai rok asige kaham ongoi thango yakana musung jagya ongo rung srungnai tei bumambu phasong abo haino nukjaka mungya kami amchayo Khoroksa rung phungnai sena naimano tui tini December Jibre Shalmari Tang Shalo Mungia Kami Office of the Inspector of School Habanogo Paye Komung Laikha 39 Mile Ti Kormo Primary Rung Nogo Puri Tongnai Rung Sungai Runi Bumabu Phashong Master transport khana ni utom sa তাবনরাও যে আইএস অফিসে ফাইমানে ইয়াগুলো না তাম সালাইকা তাম রেখারা Sangka coba no tahu terus ada hasil kelang tak lagi sih. Kono rohong maya jadi kono rohong bagai talaga talaga ni kita tak নরক সানমনে হিংকায় ও তুম দেবরমা মাস্টার নরক নরলে রংডক নি রহরিয়া bang kai kaisa Kokborok bata Kokborok master বকবন মাস্টার ব ট্রান্সফার মনি কল দসা transfer mani kok mana sangka rohya hinta bana transfer khana hita na bang ya bisingo kata singka sai ya sangka kene ke sing elka tu tu na rohya na ta ta ten tho Angkai tabu bo school mungtamo ti karma SP school primary school nin bung hai school ke debrama Rung sungai roni bumabu hasungni kok ongkha Utom Deborma Khoroksa Tiprasa Kokborok subject ni rung phungnai bobelai kaham tumung bono shewi horka hangke rung nok talawari runai Women's College Berei Naikha MP Pratima Bhumi College Hostel Classroom Arni Thairok Berei Naikha 2018 bisini simi college rokni repairing samung chengjangmani abo haikino Women's College ni bo repairing chengai rejakha College Berei Nai nukha usrin kwbangma hani baite classroom nango kusam hostel repair khlajak phinai college ni ungkulugo khungsa tui khor tongo abo khaksa College ni thai khobjago te khaksa ke raja saya tei buya phawo chobu tonka abuno tei haponi thane college ni bekhakti Koktwma jaka hane shaka MP Pratima Bhumi আপনারা আমাদের ঐতিহ্যবাহী ত্রিপুরা রাজ্যের একটাই কলেজ ভালো কলেজ আগরতলা মহিলাদের জন্য সবাই পুরনো কলেজ উমেন্স কলেজ তো সেটার মধ্যে অনেক কিছু ইস্যু রয়েছে আমরা আজকে ডিএম সাহেব এবং হায়ার এডুকেশনের ডাইরেক্টর সাজুয়া ওয়াহেদ সাহেবকে নিয়ে আমরা এসেছি বিশেষ করে হোস্টেল রিনোভেশন হয়েছে আপনারা দেখেছেন এটা 2018 সালের পর থেকে রিনোভেশন শুরু হয়েছে সুন্দর
রিনোভেশন হয়েছে। আর একটা হোস্টেল রয়েছে, সেটাকে রিনোভেট করার জন্য, এবং কলেজে একটা নতুন করে যেছে, যেমন আমাদের বিভিন্ন স্কুলগুলি নতুন খুব সেজেছে, সেইভাবে ওমেন্স কলেজকে নতুন করে সাজিয়ে তোলার জন্য আমরা চেষ্টা করছি। আধিকারিকরা এসেছেন, আশা করি আগামী দিন আমাদের ওমেন্স কলেজও নতুন বিল্ডিং আরও কিছু হবে, এবং স্টুডেন্ট যে সংখ্যা, সেই সংখ্যায় আমাদের ক্লাসেসেরও আরও প্রয়োজন রয়েছে, সেই জন্য আজকে আমরা এই জায়গাতে এসেছি। আশা করি আগামী কিছুদিনের মধ্যে আপনারা দেখবেন, এমনিতে দেখেছেন আমাদের 100 স্টুডেন্টস, ট্রাইবাল স্টুডেন্টস মেয়েদের জন্য হোস্টেলেরও শিলান্যাস হয়েছে, সেটাও শুরু হবে। আশা করি আগামী 1 বছরের মধ্যে নতুন করে আমরা কলেজকে দেখতে পাবো। কলেজের বিভিন্ন জায়গায় সাইডে রয়েছে পুকুর, এবং কলেজের, হ্যাঁ, এই কলেজটার সাইডে পুকুর রয়েছে, এবং পুকুরের মধ্যেও কলেজের অনেক জায়গা আমাদের ধীরে ধীরে সেটাকে বৃদ্ধি করে ক্লাসরুম করা হয়েছে। কলেজের পেছনে একটা পুকুর রয়েছে, সেটা অনেকে সেটা দখল করে নিয়েছেন। তো আমরা কলেজ কর্তৃপক্ষকে বলেছি যাতে এএমসিকে এবং ডিএম সাহেবকে চিঠি দেন, সেটাকে ডিমার্কেশন করে সেটা কলেজের কাছে আনা, এবং সেটার মাধ্যমে কিছু রেভিনিউ আর্ন করার যাতে ব্যবস্থা করার, সেই লক্ষ্যেও আমরা কাজ করছি। Hasteni kubnisle juda college sanmene bagai ya prinakha haste hapang burirongni ringsrung no kusugoti sathani women's college doro bunisle juda ত্রিপুরা স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তরের সমাজসেবী শ্রী অভিষেক দেবরায় মহোদয়কে আসন গ্রহণ করার জন্য বরংগনং নগরের রত্ন খুম ইয়াফরইতেই উপস্থিত সম্মানিত অতিথিদের ফুলের তোড়া এবং উত্তরীয় পরিয়ে আমরা আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর সাথে হাতে হাত মিলিয়ে আজকের এই প্রদীপ প্রজ্বলন অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করছেন। আমরা আবারও জোরে করতালির মাধ্যমে, হাততালির মাধ্যমে আমরা এই অনুষ্ঠানে ওনাদেরকে এলাকাবাসী আমার সামনে তুলে ধরেছে সবগুলোর কাজ 1 মাসের মধ্যে সরকার করতে সক্ষম হয়েছে। এটা জনতার সরকার, বাই দ্য পিপল সরকার। আগে কি ছিল? আগে যদি ফুটব্রিজ নিতে হতো তো কমসে কম 2 বছর রাস্তায় মিছিল করতে হতো। আমি চেলাগাংবাসীকে আশ্বস্ত করতে চাইছি যে চেলাগাং স্কুলে পল সায়েন্সের টিচার দিয়ে দেওয়া হয়েছে। আজকে চেলাগাংয়ে সেই হেডমাস্টার স্টে এখানে করছে। আজকে চেলাগাংয়ের যে স্কুলের মাঠ রয়েছে 1 মাসের মধ্যে তার জন্য ফেন্সিং বাউন্ডারির স্যাংশন হয়ে গেছে। স্কুলের বাউন্ডারি নেই স্যার,
স্কুলের বাউন্ডারির জন্য, ফেন্সিং করার জন্য 6,80,000 টাকা স্যাংশন করে দেওয়া হয়েছে। Cabinet Bodin Adano, Hapangoton and Bodorni, no who Subaimana Kari, Nukuni Boron, Suti Pioria, Buka Doka, Opatin Patika Agota Sarkatana, Amjani Kashipur Amjaya, Humon Chorgar, Bonish Hamon, Jelas Palnogotongo, Laitane Hora, Sakni Rang, Mantaino, Sanmani Yagro, Boni Nukungo Choproka, Opatimo Grinjak, Sojo Rudropar, Subroto Sorgar, Boro Joton CPM Adonro, Kashipur Amjayo, Borok no Joton is like Pan Punugitongo, Tamoni Hunba, O Mamlana, Kaimani Yagro, Police of Tabusak Pano, Saya Samon Kainer, Domboy Mayako, Amcheni CPN, Borok, CPM Adono, Kamini, Nukung, Sibaimana, Kariba, take I say Scotty, Sibaimani Yagolo, Horbo Society Kahanichaka, Koktwma no. টাকা ভাই টাকা করে সদল আপনাকে অনেক দিনই কইতাছি আরে সদল ফাল তে রাস্তা আইতাছি তে আমার লগে একজন আসলো তে লেয়ার আমি খুশি টাকা কথা তে এটা তে দেন দিচ্ছি কইতাছে তে আমার লগে একজন লোক আসলো উত্তম পাল তে এও যে কইতে আসলো পরে সদল বলে মুখ বাসাতে উঠছে তে মুখ বাসাতে মানে একটা মুখ বাসা হইতে পরে আমি আর একটা শট দিছি পরে পরে হ্যাঁ কয়েকজন দুইজন তিনজন ফোন করছে বাড়িতে ফোন করছে আর সবাই আয় বছর লাড়ি ছুটি লুইয়া বলতা লুইয়া খেয়ে আয় সেরা ওই সুই করে সেরা আমরা বাইরে পালাই গেছি লুকে দিছি এরপর আমরা না বলতে বাইতেছে বাইতে সেরা আয় আর কি ব্যাংকে ফেঞ্জে রাখছে না এবার ডাউটা কুপ দিয়ে গাইতে এটা দৌড়ে আতঙ্ক বাইক ঠেলে ঢুকছে ঠেলে আমার বউ গলাইছে আর ফুলা ফাল দিয়ে উঠছে সেটা কান্দা দৌড়ে তারপর আমি আমরা পরে অনেক পরে আইসি থানা কেস দিছি কোন থানাতে এটা আমরা কয়পুর পূর্বতানা ইরান হ্যাঁ পূর্বতানা দেখি ফোন আইসে আয়া দেখে গেছে তারা কি কোনো রকম পার্টিগত ব্যাপারে কি আপনার আক্রমণ হয়েছে নাকি পার্টি তারা কি পার্টি করে সিপিএম আর আপনারা বিজেপি আপনার নাম আমার নাম সুমন কর্মকার কি করেন আপনি এমনি কাজ করি সে এনে বাড়িঘর করে থাকে 17 নম্বর বুথের ভোটার ঠিক আছে 17 নম্বর বুথের পৃষ্ঠাভূমুখ বিজেপি কার্যকর্তা দুর্দিনের কার্যকর্তা তো হ্যাঁ মুখতে যা আমি শুনলাম সুমন কর্মকার নাকি সদল রুদ্রপালের থেকে ওই টাকা পাইব তো কালকে রাত্রে দোকানতে আসার পথে সদল রে পাইছে রাস্তাত পাই সে টাকাটা খুঁজছে খোঁজার পর থেকে সদল সুমনের লগে খুব খারাপ ব্যবহার করছে তো এই সুমনও একটু রাগ করে সদল রে মারছে একটা চর নাকি দিছে তো দেওয়ার পরেই কিছুক্ষণ পরে সুমন দিয়ে সেটা মানে এত খাতাতে হয়েছে তারা দুজনের মধ্যে করে সেটা তারা সুমন গেছে সুমনের জায়গাত সদল আয় পড়ছে সদল জায়গাত আয়া সেটা সদল এই গুন্ডা বাহিনী কিছু ধরছে হের নেতৃত্বে হের ভাই একটা মাস্টার চাকরি করে হেও নাকি লগে আছে আরও কতটি বামা কংগ্রেস সমর্থিত কিছু গুন্ডা বাহিনী হ্যাঁ লইয়া সেটা সুমন কর্মকারের বাড়ির মধ্যে আয়া সেটা হামলা করছে হ্যাঁ বাড়িতে সুমন কর্মকার এরকমভাবে হামলা করছে হ্যাঁ শুধু এমন আছে দিতে থাকতো তার প্রাণে তারা মারিলে লইলে যাক তারপরে হ্যাঁ বাড়িঘর টাড়িঘর সব ভাঙ্গিয়া চুইরা কুবায় টুবায় সেটা দেওয়া গেছে এবং ওই সময় আমরা এদিকে আরেকজন কার্যকর্তা আছে বিজেপির উত্তম পাল তাইনের বাড়িতে গিয়ে সেটা খুবভাবে ভাঙচুর করছে বগবাদ্য করছে বাড়িঘর ভাঙ্গিয়া সেটা বাইক স্কুটি মুটি সব ভাঙ্গিয়া চুইরা সেটা সব কিছু শেষ করে মানে কালকে এমন একটা সিচুয়েশান তৈরি হয়েছে যেমন যেমন দাঙ্গা হাঙ্গামা কারো খোনাখুনি করতে হয়েছে এত কিছু দরকার আসলে না এটা আমরা সংগঠনের মাধ্যমে এটা বইয়া শেষ করতাম কিন্তু এই উচ্ছৃঙ্খল বাহিনী এই উচ্ছৃঙ্খলতা এটা আমরা তীব্র প্রতিবাদ জানাই এবং এই প্রতিবাদের আমরা একটা চূড়ান্ত শাস্তিও চাই তারা কি কোন দলের সমর্থিত কে তারা যারা করছে তারা বামা কংগ্রেস তারা বামা কংগ্রেসের সমর্থিত তারা না বিজেপি না তারা কোনো কার্যকর্তা কোনো কাজকর্মে আগে কোনো কিছু না তারা সবসময় বিরোধীভাবে আসলে বিরোধীভাবে এরকমভাবে কার্যকলাপে তো এটি প্রমাণ হয়েছে যে তারা স্বদলীয় যদি হইতো তাহলে একটা দলীয় কার্যকর্তার উপরে এইভাবে তারা হামলা করতে পারে না এটা বিজেপির মানে সাংগঠনিক সিস্টেমে এরকম কোনো ধারা নাই যে বিজেপি ফিরে করুক আজকে তারা যদি বিজেপি কার্যকর্তা হয়ে থাকে তারা এমনভাবে একটা বিজেপির পৃষ্ঠাভূমিকের উপরে এইভাবে তারা হামলা করতে পারে না আপনার নামটা গোপাল বণিক 5 খয়রপুর মন্ডলে 18 নম্বর বুথের বুথ প্রেসিডেন্ট আমরা উপরে কি লিখে আক্রমণ করছে ওই তো বিজেপি করে দিকে কেডাই আক্রমণ করছে সজল রুদ্রপাল তারা কি তারা কোন দল করে সিপিএম ইনিয়া থানা জানাইছেন আপনারা
জানাইছি। আপনার নাম কি? মহুয়া ঘোষ রুদ্রপাল। আপনার স্বামীর নাম? উত্তম রুদ্রপাল। কালকে কটা বাড়ি ভাঙছে নিয়ে তারা? 2টা বাড়ি। আর কার বাড়ি ভাঙছে এটা? ওই তো সুমন কর্মকার, ভাঙছে ওই তো সজল রুদ্রপাল, এরপরে বিকাশ রুদ্রপাল, গীতা রাজু রুদ্রপাল, সঞ্জয় রুদ্রপাল, তারা সবাই তারা বাড়িরই সবাই, সবরঞ্জন রুদ্রপাল, মনোরঞ্জন রুদ্রপাল। কোন সময় ভাঙছে? কটা বাজে রাত্র 12টা 13টা। আপনারা বাড়িতে আসলেন নি? আমিও তো মানে ওই কেসকিচি শুনতাছি, হেরা যে বাড়ি ভাঙতাছে, আমিও বাইরে গেছি। আমি তো মনে করছি আমার ফুলারিনি বাড়ি সারি দিয়ে দৌড়ে গেছি। এবারে ইয়ে থাকতে দেখতে হেরা বাড়ির ঢুকে সব মিটা করে লাইছে, দরজা লাইতে ভাঙ্গা দুনিয়া গড় ঢুকে লন্ড বন্ড করতে আমি তা তুলছি। তারা কোন দলের সমর্থক? তারা কোন দল করে? সিপিএম। আর আপনারা? বিজেপি। তা আপনারা ভাঙছে কি কারণে, কি লিগা? কইতে পারি না তো আমি কি তা কি লিগে ভাঙছে। এই মাস্কটা পরে বসো না, কি করছো এগুলি? একটা ক্লাস হচ্ছে সবাইকে ডেকেছি, বাট একদিন তো সরি সপ্তাহে 2 দিন। ঠিক আছে, না না এটা তো দিচ্ছি। ঠিক আছে, কেন আসে না? শুধুমাত্র অ্যাভয়েড করা যায়, কোনো জিনিস আকর্ষণ করাটা এটা তার স্টাইল। প্রফেসর প্রিন্সিপাল যারা আছে তারা যদি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ত্রিপুরাতে প্রথম প্রবেশ এখন বর্তমান হিউম্যান রিসোর্স 7 ডিসেম্বর থেকে না 50% টিচার আসতো আগে স্কুলগুলিতে, এবং 9, 10, 11, 12 এসব ক্লাসের ছাত্রছাত্রীরা যদি টিচারদের যে কোনো অ্যাডভাইস নিতে আসতো সেটা দিতে পারত উইথ রিটেন কনসেন্ট। কিন্তু আমরা 7 ডিসেম্বর থেকে সারা রাজ্যে শুধু ক্লাস 10 and 11 ক্লাস 10 and 12 এই দুটো ক্লাস খুলে দিয়েছি। তাও গার্জিয়ানদের কনসেন্ট নিতে হবে। উদ্দেশ্য সামনে তাদের মাধ্যমিক পরীক্ষা, সেজন্য তাদের পুরো তৈরি থাকতে হবে। আমরা জানি করোনা এখনো শেষ হয়ে যায়নি, কিন্তু ত্রিপুরাতে অনেক কম। তো আমরা সেজন্য চিন্তা করে হাই পাওয়ার কমিটি অ্যাডভাইস করেছে স্কুল খোলা যেতে পারে। আমরা অ্যাকর্ডিংলি স্কুল খুলেছি 10 এবং 12, এবং সেটা খোলার পর কলেজের ক্ষেত্রে আমরা করে দিয়েছি অল সেমিস্টার ওপেন। কিন্তু স্কুলে যেমন আমরা বলেছি রিটেন কনসেন্ট নিয়ে আসতে হবে, কলেজের ক্ষেত্রে আমরা রিটেন কনসেন্টের কথা বলিনি। ক্লাস কিভাবে করবে, এটা কি ফার্স্ট সেমিস্টার, থার্ড সেমিস্টার, ফিফথ সেমিস্টার, বা অনার্স, বা ইভেন নাম্বার, অড নাম্বার, দে উইল ডিসাইড। কলেজের ক্ষেত্রে আমরা বলেছি তারা ঠিক করুক। যেমন আজকে শুধু ফিফথ সেমিস্টারের ক্লাস হচ্ছে রাম ঠাকুরে, অন্যান্য ছেলেদের ভিড় দেখছেন। এটা হলো অ্যাডমিশন, অর্থাৎ থার্ড সেমিস্টারে ভর্তি হবে। এই জন্য অ্যাডমিশন দিতে গেলে কলেজ অ্যাডমিশনের জন্য 12 টাকা, আর ইউনিভার্সিটি কি একটা খরচ আছে মার্কশিটের জন্য 40 টাকা। এটা জমা দিয়ে এই জন্য ভিড় দেখা গেছে। তো এর মধ্যে বিভিন্ন ক্লাসে আমি গেছি যেগুলি চলছে। অনার্সের ক্লাস সাধারণত একটু পরে এখানে সায়েন্সের তারা চলবে, এবং এখানে দেখলেন আমার পাশেই সায়েন্সের স্টুডেন্টরা আছে,
তার ডিমান্ড করছে যে দে আর ইন্টারেস্টেড টু লার্ন এভরিথিং। তো সেই জন্য তারা বলছে যে ফিজিক্সের জন্য কোনো ল্যাবরেটরি খোলা যায় কিনা, কেমিস্ট্রির জন্য খোলা যায় কিনা। আমরা বলছি একটা এস্টিমেট, তবে যদিও রুষার টাকা দিয়ে এবার আমরা এখানে প্রায় 55 লক্ষ টাকা দিয়ে ভার্টিক্যাল এক্সটেনশনের জন্য আমরা করছি, তবু এটা করা যায় কিনা দেখছি। এবার স্টুডেন্টের কলেজে ভর্তি হয়েছে, আরও 4th রাউন্ড চলছে, এখন অনলাইনে 4th রাউন্ড চলছে। 16 তারিখ এই 4th রাউন্ডের তালিকা বেরোবে, তাহলে আশা করি সব ছেলে মেয়েরাই ভর্তি হয়ে যেতে পারবে। একজন ছেলে মেয়েও ভর্তির বাইরে থাকুক, কলেজের বাইরে আমরা চাই না, যে কোনো জায়গায় আমরা ভর্তির ব্যবস্থা করে দেবো। এই জন্য দুশ্চিন্তার কোনো কারণ নেই। এখানে 68 জন লেকচারার, প্রফেসর, অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর সহ আছে। এখানে আমরা এবং এটা ডোনেট করেছেন কাউন্সিল, আমাদের 9 নম্বর ওয়ার্ড এবং কাশীপুর বাজার কমিটির উদ্যোগে আজকে প্লাস্টিক বর্জন এবং সেই সঙ্গে স্বচ্ছ ভারতের অঙ্গ হিসেবে বাজার পরিষ্কার করা, এবং ব্যবসায়ীদের কাছে আমরা অনুরোধ করব যাতে প্লাস্টিক ব্যবহার না করেন। কারণ আমরা এই এক নতুন ভারতের দিশায় চলছি। করোনা ভাইরাস মহামারীও আমাদের নতুন করে শিক্ষিত করছে। যদি সেই শিক্ষাটা আমরা গ্রহণ করতে পারি, তাহলে উন্নত জাতি হিসেবে আগামী দিন আমরা পৃথিবীকে নেতৃত্ব দিতে, আজকে মোদিজির নেতৃত্বে যেটা চলছে দেশে, নতুন সোচ, নতুন ভাবনা, নতুন চিন্তা। আজকে প্লাস্টিক মুক্ত ভারত, দূষণ মুক্ত ভারত, স্বচ্ছ ভারত, আজকে জল ধরো, আজকে গাছ বাঁচাও, বৃক্ষরোপণ করো, প্রাণ বাঁচাও, এই যে নতুন স্লোগান, এই স্লোগান আমাদের দেশকে শক্তিশালী করবে। সুসভ্য জাতি হিসেবে নতুন যে অভ্যাস, আজকে একটা দূষণমুক্ত, আবর্জনা মুক্ত, পরিচ্ছন্ন দেশ গড়ে তোলার কাজে আমাদের যাতে একটা সুঅভ্যাস হয়, আজকে এটা একটা গণ আন্দোলনে পরিণত হচ্ছে। কারণ আগে আমরা আন্দোলন বলতে বুঝতাম শুধু রাজনৈতিক দল তার ফ্ল্যাগ ফেস্টুন নিয়ে স্লোগান মুখরিত করে হাট বাজার কাঁপিয়ে চলত, কিন্তু এখনকার দিন আজকে বদলে গেছে। আজকে ভারতবর্ষের চেহারা বদলে দেওয়ার জন্য, রাজ্যের চেহারা বদলে দেওয়ার জন্য যেভাবে পরিকল্পিতভাবে কাজ চলছে মোদিজির নেতৃত্বে এবং এই রাজ্যে আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর নেতৃত্বে, আজকে রাজ্যের চারিদিক আজকে খুলে গেছে। আজকে নতুন ভাবনা, নতুন করে রোজগার, স্বনির্ভর ভারত, স্বনির্ভর ত্রিপুরা, এবং যেগুলো আমাদের জীবনকে সুন্দর করবে, শক্তিশালী করবে। আজকে স্বাস্থ্য স্বাস্থ্য করে চিৎকার করলে হবে না। যে যোগাভ্যাসের কথা মোদিজি বলেছেন, যে প্রকৃতি রক্ষার কথা বলেছেন, যে স্বচ্ছ ভারতের কথা বলেছেন, যে জল সংকটের কথা মনে করিয়ে দিয়েছেন, প্লাস্টিক মুক্ত ভারত, দূষণ মুক্ত ভারত করার কথা বলেছেন, আমাদের সেই দিশাতে আজকে চলতে হবে। আজকে ইতিবাচক মনোভাব নিয়ে সবাইকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিতে হবে। কি শাসক, কি বিরোধী, আজকে এখানে কোনো বিরোধিতার স্থান নেই, তাহলে আমরা স্ববিরোধিতায় ভুগব। আমার বিশ্বাস এই অভ্যাস আমাদের যুব সমাজকেও আগামী দিনে নতুন করে, যে নতুন প্রজন্মকে শিক্ষিত করবে। নতুন শিক্ষার আলো ছড়িয়ে পড়ছে। আজকে ত্রিপুরা রাজ্য বিভিন্নভাবে গ্রামীণ অর্থনীতি, আমরা প্রতিদিন যাই, গ্রামীণ অর্থনীতি শক্তিশালী হচ্ছে। বিভিন্ন ধরনের কাজ, বিভিন্ন ধরনের ভাতা, বিভিন্ন ধরনের রেশন। আজকে 80 কোটি মানুষকে 8 মাস মোদিজি আজকে বিনে পয়সায় রেশন দিয়ে গেছে। চারটিখানি কথা না, সেই সঙ্গে সারা বিশ্বকে সাহায্য করে চলেছে। আমাদের রাজ্যও আজকে এগিয়ে চলেছে। স্পষ্টভাবে, পরিষ্কারভাবে দেখতে হবে, বুঝতে হবে এই রাজ্যটা আমার, এই দেশটা আমার, এবং আমার দেশ, আমার জাতি, আমার রাজ্য যখন শক্তিশালী হবে, সেই সঙ্গে আমরাও সবাই শক্তিশালী হব। আসুন
সবাই মিলে আমরা এই সুঅভ্যাসের শরিক হই এবং এটাকেই গণ আন্দোলন করে আমরা মানুষের পাশে দাঁড়াই। সবাই ভালো থাকুন এবং সবাই সুস্থ থাকুন। Kevin Bodin Adano Hapangoton Botorni Nohu Subaimana Kari Nukuni Boron Suti Pioria Buka Toka Opatin Patiga Agota Sarkatana Amjini Kashipur Amjaya Humon Chorkar Bonis Hamon Jelas Panogotongo Laitane Hora Sakni Rang Mantaino Sanmani Yagro Boni Nukungo Choproka Opatimo Krinjak Sojol Rudropar Subroto Sorkar Borok Jotoni CPM Adonro Kashipur Amjayo Borok no Jotoni Slai Pan Punugoi Tongo Tamoni Hunba O Mamlana Kaimani Yagro Police of Tabusak Pano Saya Samon Kainer Romboy Mayako Amcheni CPN Borok CPN Adono Kamini Nukung Sibaimana Kariba Tekaisa Uskoti Sibaimani Yagolo Horbo Society Kahani Chaka Koktwma Rokno টাকা ভাই টাকা করে সদল আপনাকে অনেক দিনই কইতাছি আরে সদল ফল তে রাস্তা আইতাছি তে আমার লগে একজন আসলো তাহলে আমি কইছি টাকা কথা তো এটা দেন দিচ্ছি কইতাছে তো আমার লগে আরেকজন লোক আসলো উত্তম পাল তো ওই যে কইতে আসলো পরে সদল বলে মুখ বাসাতে উঠছে তো মুখ বাসাতে মানে একটা মুখ বাসা হইতে পরে আমি আর একটা শট দিছি পরে পরে কয়েকজন দুইজন তিনজন ফোন করছে বাড়িতে ফোন করছে আর সবাই আয় বছর লাড়ি ছুটি লইয়া বলতা লইয়া আয়া সেরা উই সুই করিয়া সেরা আমরা নতুন বাইরে পালাইয়া গেছি লুকে দিছি এরপর আমরা না হতে বাইতে সেরা আয়া কি ব্যাংকে সঙ্গে রাখছে না এবার দাওটা কুপ দিয়ে কেটে দৌড়ে আতঙ্ক বাইক ফিল্ডে ঢুকছে ফিল্ডে আমার বউ হলাইছে আর ফুল ফাল দিয়ে দিচ্ছে সেটা কান্দা দৌড়ে তারপর আমরা পরে অনেক পরে আসি থানা কেস দিছি কোন থানাতে এটা আমরা কয়পুর পূর্বতানা ইরান হ্যাঁ পূর্বতানা দেখি ফোন আইসে আয়া দেখে গেছে তারা কি কোনো রকম পার্টিগত ব্যাপারে কি আপনার আক্রমণ হয়েছে নাকি পার্টি তারা কি পার্টি করে সিপিএম আর আপনারা বিজেপি আপনার নাম আমার নাম সুমন কর্মকার কি করেন আপনি এমনি কাজ করি সে এনে বাড়ি করে থাকে 17 নম্বর বুথের ভোটার ঠিক আছে 17 নম্বর বুথের পৃষ্ঠাভূমক বিজেপি কার্যকর্তা দুর্দিনের কার্যকর্তা তো হ্যাঁ মুহূর্তে যা আমি শুনলাম সুমন কর্মকার নাকি সদল রুদ্রপালের থেকে টাকা পাইব তো কালকে রাত্রে দোকানতে আসার পথে সদল রে পাইছে রাস্তাত পাইছে সেটা টাকাটা খুঁজার পর থেকে সদল সুমনের লগে খুব খারাপ ব্যবহার করছে তো এই সুমনও একটু রাগ করে সদল রে মারছে একটা চর নাকি দিছে তো দেওয়ার পর ওই কিছুক্ষণ পরে সুমন দিয়ে সেটা মানে এত খাতাতে হয়েছে তারা দুজনের মধ্যে করে সেটা তারা সুমন গেছে সুমনের জায়গাত সদল আয় পড়ছে সদল জায়গাত আয়া সেটা সদল এই গুন্ডা বাহিনী কিছু ধরছে হের নেতৃত্বে হের ভাই একটা মাস্টার চাকরি করে হেও নাকি লগে আছে আরও কতটি বামা কংগ্রেস সমর্থিত কিছু গুন্ডা বাহিনী হ্যাঁ লই আসে এই সুমন কর্মকারের বাড়ির মধ্যে আয়াসেরা হামলা করছে হ্যার বাড়িতে সুমন কর্মকার এরকমভাবে হামলা করছে হ্যাঁ শুধু এমন আছে দিতে থাকতো তার প্রাণে তারা মারিলে লইলে যাক তারপরে হ্যার বাড়িঘর টাড়িঘর সব বাঙ্গা চুইরা কুবায় টুবায় সেটা দেওয়া গেছে এবং ওই সময় আমরা এদিকে আরেকজন কার্যকর্তা আছে বিজেপির উত্তম পাল তাইনের বাড়িতে গিয়ে সেটা খুবভাবে ভাঙচুর করছে বগবাদ্য করছে বাড়িঘর ভাঙ্গা ছিঁড়ে বাইক স্কুটি মুটি সব ভাঙ্গা ছিঁড়ে সেটা সব কিছু শেষ করে মানে কালকে এমন একটা সিচুয়েশান তৈরি হয়েছে যেমন যেমন দাঙ্গা হাঙ্গামা কারো খুনাখুনি করতে হয়েছে এত কিছু দরকার আসলে না এটা আমরা সংগঠনের মাধ্যমে এটা শেষ করতাম কিন্তু এই উচ্ছৃঙ্খল বাহিনী এই উচ্ছৃঙ্খলতা এটা আমরা তীব্র প্রতিবাদ জানাই এবং এই প্রতিবাদের আমরা একটা চূড়ান্ত শাস্তিও চাই তারা কি কোন দলের সমর্থিত কে তারা যারা করছে তারা বামা কংগ্রেস তারা বামা কংগ্রেসের সমর্থিত তারা না বিজেপি না তারা কোনো কার্যকর্তা কোনো কাজকর্মে আগে কোনো কিছু না তারা সবসময় বিরোধীভাবে আসলে বিরোধীভাবে এরকমভাবে কার্যকলাপে তো এটি প্রমাণ হয়েছে যে তারা স্বদলীয় যদি হইতো তাহলে একটা দলীয় কার্যকর্তার উপরে এইভাবে তারা হামলা করতে পারে না এটা বিজেপির মানে সাংগঠনিক সিস্টেমে এরকম কোনো ধারা নাই যে বিজেপি ফিরে করুক আজকে তারাও যদি বিজেপি কার্যকর্তা হয়ে থাকে তারা এমনভাবে একটা বিজেপির পৃষ্ঠাভূমিকের উপরে এভাবে তারা হামলা করতে পারে না আপনার নামটা গোপাল বণিক 5 খড়পুর মন্ডলে 18 নম্বর বুথের বুথ প্রেসিডেন্ট আমরা উপরে কি লিখে আক্রমণ করছে ওই তো বিজেপি করে দেখিয়া কেডাই আক্রমণ করছে সজল রুদ্রপাল তারা কি তারা কোন দল করে সিপিএম ইনিয়া থানা জানাইছেন আপনারা জানাইছি আপনার নাম কি দা মহুয়া ঘোষ রুদ্রপাল আপনার স্বামীর নাম উত্তম রুদ্রপাল
কালকে কটা বাড়ি ভাঙছে এই নিয়ে তারা? 2টা বাড়ি। আর কার বাড়ি ভাঙছে এটা? ওই তো সুমন কর্মকার, ভাঙছে। ওই তো সজল রুদ্রপাল, এরপরে বিকাশ রুদ্রপাল, গীতা রাজু রুদ্রপাল, সঞ্জয় রুদ্রপাল, তারা সবাই তারা বাড়িরই সবাই, শবরঞ্জন রুদ্রপাল, মনোরঞ্জন রুদ্রপাল। কোন সময় ভাঙছে? কটা বাজবে রাত্র 12টা। আপনার বাড়িতে আসলেন নি? আমিও তো মানে ওই কিছু শুনতাছি, হেরা যে হ্যাঁ বাড়ি ভাঙতাছে, আমিও বাইরে গেছি। আমি তো মনে করছি আমার ফুলারিনি বাড়ি সারি দিয়ে দৌড়ে গেছি। এবারে ইয়ে থাকতে দেখতে হেরা বাড়ির ঢুকে সব মিটা ঘুরে লাইছিল, দরজা লাইতে বাইঙ্গা দুনিয়া গড় ঢুকে লন্ড বন্ড করতে মিটা তুলছি। তারা কোন দলের সমর্থক? তারা কোন দল করে? সিপিএম। আর আপনারা? বিজেপি। তা আপনারা ভাঙছি কি কারণে, কি লিগা? কইতে পারি না তো আমি কি তা কি লিগা ভাঙছে। Barahani Montri Okra Narendra Modi Huba Khainarokni Ajimung Lama 2020 Bishni Bishingo Double Khairinani Tini Bohuba Khainarokni Bagoi Rangni Ajimung Kobangma Khaina Bagoi Huba Khainarokna Doksai Rangborika Dalabai Bishisni Romu Toko Jagai Tomoni Yakni Yoka Hapang Ekdes এক বাজার খাইনা মুচুং জাগো আবো হাইকেনা হাসতেনি মন্ত্রী অকরানি তুই দিরমংবাই হুবা খাইনারকনি থানি মাই পাই হুবা খাইনারকন Chuba Chuklaika, Tana Yashi Habang, Huber Kainerokni Tani, my Bina Boga Shepria. Takla Bishu, Bijipang Pamani or Huber Kainerokni Tani, 87,700 metric ton, my Paika, Huber Kainerokni Tani, Huber Kainerok, my Pana Boga Hatioti, Tana Nanglia, Abo Unka, Bijipin Habang. Angshara Party Janata Party na Habana or Koktwma and Koktwma or Kok Shaka MP Protima Bumi. সাংবাদিক সম্মেলন অন্যান্য পত্রকার যে বার্তালাপ তার থেকে একটু গুরুত্বপূর্ণ। আমরা সবাই জানি, আপনাদের মাধ্যমে জানি যে কৃষকদের যে কৃষি বিল পারিত করা হয়েছিল সেটা নিয়ে একটা বিভ্রান্তি দেশে তৈরি করছে কিছু রাজনৈতিক দল বা কিছু সংগঠন। তো আমাদের যেহেতু আমরা সরকার পক্ষ, আমাদের দায়িত্ব হচ্ছে কনভিন্স করা। তো আমাদের কেন্দ্রীয় সরকারের কৃষি মন্ত্রী, বিভিন্ন পীযূষ গোয়েল, রেলওয়ে দপ্তরের মন্ত্রী 5 বার করে কৃষক আন্দোলনের নেতৃত্বদের সঙ্গে কথা বলেছেন এবং ওনাদের কথা ওনারা শুনেছেন, অনেক বিষয়ে সলিউশন ওনারা বের করেছেন। তো আজকের এই সাংবাদিক বার্তালাপ আমাদের এমপিদেরকে করার জন্য রিপোর্ট করা হয়েছে আমাদেরকে, যে আমাদের রাজ্য সেই বিষয়গুলি সম্বন্ধে আমাদের কৃষকদের, আমাদের নাগরিকদেরকে আমাদের পক্ষ বা সরকার কি করছে সেটা উপস্থাপন করার জন্য আজকে আমরা আপনারা সামনে প্রস্তুত হয়েছি। আমাদের দেশ কৃষি প্রধান দেশ। জাতির পিতা মহাত্মা গান্ধী বলতেন যে ভারতবর্ষকে দেখতে হলে গ্রামে যেতে হবে। এখনো আমাদের 70% জনসাধারণ কৃষির উপরে নির্ভরশীল। বর্তমানে যে কোভিড সিচুয়েশন চলছে আমাদের ভারতবর্ষ, আমরা সবাই দায়িত্ব নিয়ে বলতে পারি ভারতবর্ষ একটা ভালো জায়গাতে রয়েছে। তার কারণ হচ্ছে আমরা কৃষি প্রধান, তার প্রোডাক্টিভিটি অনেক বেশি। সে জায়গাতে আমরা নিজেদেরকে তুলে ধরতে সক্ষম হয়েছি এবং আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আজকে 2020 সালে কোভিড সিচুয়েশন এসেছেন, কিন্তু 2014 সালে ক্ষমতায় আসার পরে উনি ঘোষণা করেছেন যে কৃষকদের আয় দ্বিগুণ করতে হবে। সেই কৃষকদের আয়, যে ব্যক্তি, যে প্রধানমন্ত্রী, যে রাষ্ট্রনায়ক বলছেন যে কৃষকদের আয় দ্বিগুণ করতে হবে, সেই ইস্যু থেকে আমরা বুঝতে পারি যে কৃষকের লোকসান হবে এমন ধরনের কোনো আইন, এমন কোনো কাজ আমাদের প্রধানমন্ত্রী করতে পারেন না। আমরা লক্ষ্য করেছি যে কৃষক সম্মান নিধি, যারা আমরা কখনো কল্পনা করতে পারিনি যে কৃষক সম্মান নিধি কৃষকদেরকে ইয়ারলি 6,000 ওনাদেরকে দেওয়া হতে পারে, এমন ধরনের প্রকল্প যে ব্যক্তি, যে রাষ্ট্রনায়ক, যেটা গ্রাম, গরিব, কৃষক, মজদুরের জন্য করেছেন, সেই প্রধানমন্ত্রী কখনো কৃষকদের জন্য লোকসানদায়ক কোনো কাজ করতে পারেন না। যে প্রধানমন্ত্রী কৃষকদের জন্য, আমাদের স্বাস্থ্যের জন্য, সাধারণ নাগরিকদের জন্য হেলথ কার্ড হয়, আয়ুষ্মান ভারত কার্ড হয়,
জমি, সে জমির সয়েল হেলথ কার্ড, যে মাটির যে হেলথ কার্ড, সেটা স্বাস্থ্য পরীক্ষা করে, মাটির স্বাস্থ্য পরীক্ষা করে কোন মাটিতে কি ধরনের উৎপাদন হবে সেই উৎপাদনের জন্য উনি ব্যবস্থা করেছেন। তো আমরা বিশ্বাসের সঙ্গে বলতে পারি সেই প্রধানমন্ত্রী ভারতবর্ষের কৃষকের জন্য কোনো ধরনের খারাপ লোকসানের চিন্তা উনি করতে পারেন না। আমরা দায়িত্ব নিয়ে বলছি যে স্বাধীনতার 70 বছর পরে ভারতবর্ষের কৃষকদেরকে আমরা স্বাধীনতা দিয়েছি কিসের কাছ থেকে? যারা মিডলম্যান, যারা দালাল, যাদেরকে হিন্দিতে বলে বিচুলিয়া, 70 বছর পরে ভারতবর্ষের কৃষকদেরকে আমরা স্বাধীনতা দিতে পেরেছি। এই যে সংশোধন যে বিল, সেটার মধ্যে সেটা রয়েছে। প্রধানমন্ত্রী আরো একটা কথা বলেছেন, এক দেশ এক বাজার, সে কৃষকদের জন্য। সেই লক্ষ্যে আমাদের সরকার এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর মার্গদর্শনে আমাদের কৃষি দপ্তর বলুন, খাদ্য দপ্তর বলুন, সেভাবে কাজ করছে। আজকে আমরা রাজ্যের মানুষ যারা রয়েছে, আমাদের রাজ্যে 40 বছরের কংগ্রেস এবং সিপিএম এর শাসনের পরে ভারতীয় জনতা পার্টির মাননীয় বিপ্লব কুমার দেবের নেতৃত্বে সরকার এসে আমরা যদি এই 3 বছরের খণ্ডকালকে বাদ দিয়ে 40 বছরের আমরা অভিজ্ঞতা বলছি, যে আমিও কৃষক পরিবারের, আমাদের তো ধান বিক্রি করতে কষ্ট হতো। একসঙ্গে 100 মণ ধান, 50 কুইন্টাল, 60 কুইন্টাল, 100 কুইন্টাল ধান বিক্রি করতে আমাদের জন্য বাজার ছিল না। আমাদের সামনে কি স্লোগান ছিল? যে কেন্দ্রীয় সরকারকে রাজ্যের কৃষকের ধান কেন্দ্রীয় যে এমএসপির মাধ্যমে খরিদ করতে হবে, দিতে হবে, করতে হবে, নাইলে যদি ছুটতে হবে। এই ধরনের স্লোগান আমরা 40টা বছর কি কংগ্রেসের শাসনে কি কমিউনিস্টের শাসনে আমরা লক্ষ্য করেছি। যারা আজকে প্রগতিশীল, যারা প্রতিক্রিয়াশীল যে আন্দোলন করছেন দিল্লিতে, যারা সেটাকে সমর্থন করছেন, জেএনইউ থেকে সবকিছু সেটার সঙ্গে যুক্ত রয়েছে, কমিউনিস্টের বন্ধুরা যুক্ত রয়েছে। আমরা কমিউনিস্টের শাসনে ছিলাম। আমরা বলুন তো, 25 বছর এক নাগারের সরকারটা ছিল। দিল্লিতে বিবি নরসিংহ রাও থেকে এসডি দেবেগৌড়া, আইকে গুজরাল থেকে ইউপিএ 1 গভর্নমেন্ট, কেন্দ্র এবং রাজ্যে সম্মিলিত বন্ধুর সরকার ছিল, অভিন্ন হৃদয়ের সরকার ছিল। কৃষকদের দিয়ে আন্দোলন করিয়েছেন, কিন্তু 100 গ্রাম ধান কৃষক সরকারের কাছে বিক্রি করতে পারেনি। এবং এমএসপিতে সহায়ক মূল্যে কখনো ত্রিপুরা রাজ্যের কৃষকরা, এবং আমি ব্যক্তিগতভাবে কখনো কল্পনা করতে পারিনি যে কৃষকের ধান সরকার খরিদ করতে পারে। বিপ্লব কুমার দেবের নেতৃত্বে সরকার আসার পরে এবং মোদীজির আশীর্বাদে আমাদের রাজ্যের কৃষকরা 7 মাসের মধ্যে 2018 সালের আগস্ট সেপ্টেম্বর থেকে ধান পারচেজ করা শুরু করেছে। প্রথম রেট ছিল 1750 টাকা। এই সিজনে আমরা ত্রিপুরা রাজ্যে ধান পারচেজ করেছে সরকার 1815 টাকা করে। এবং এই যে সিজন, এই বছরে 2020-21 যে সেশন, ডিসেম্বর জানুয়ারিতে যে ধানটা পারচেজ করবে সেটা 1815 টাকা থেকে অনেক বেশি হবে। আমরা যদি গত 2018 থেকে আমরা চিন্তা করি, যে 1750 টাকা থেকে শুরু করে 1815 টাকা, 1815 টাকা থেকে 1868 টাকা হওয়ার কথা রয়েছে, কেন্দ্রীয় সরকার সেটা বলেছেন। আপনি 3 বছরে দেখেন ধানের দাম যে এমএসপি রেট বৃদ্ধি হচ্ছে। আর 2014 সালের আগে আমাদের রাজ্যে তো ধান আমরা কখনো সরকারের কাছে বিক্রি করতে পারিনি, স্বপ্নও ভাবিনি, কল্পনাও করেনি যে সরকার 1815 টাকা করে আমাদের বাড়ি থেকে, আমাদের ঘর থেকে ধান খরিদ করবে। সেই স্বপ্নকে বাস্তবায়িত আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী আমাদেরকে করে দিয়েছেন। কেন? আমাদের প্রধানমন্ত্রীর স্লোগান হচ্ছে কৃষকের আয় দ্বিগুণ করতে হবে, এক দেশ এক বাজার নির্মাণ করতে হবে। আর এই ধান বিক্রির জন্য কৃষককে কোনো ধরনের গুল বাজারে বলুন আর যে কোনো বড় বাজারে আসতে হয় না, তাদের বাড়ির কাছ থেকে সে ধানকে খরিদ করা হচ্ছে। গত আজকে পর্যন্ত ত্রিপুরা রাজ্যের 27,735 জন কৃষক ত্রিপুরা রাজ্যে উপকৃত হয়েছেন, যার মধ্যে 48,716 মেট্রিক টন ধান আমাদের রাজ্যে আমাদের সরকার আসার পরে প্রথম এমএসপি আমরা ঘোষণা করেছি, আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ঘোষণা করেছেন। এবং যার ফলে আজ 86 কোটি 65 লাখ টাকা আমরা রাজ্যের কৃষকদেরকে দিতে পেরেছি। 86 কোটি 65 লাখ টাকা আমরা সরকার পক্ষ থেকে যে প্রকুরমেন্ট করেছে ধান আমাদের রাজ্যের কৃষকরা পেয়েছেন। প্রিয় কিষাণ, যেটা 2019-এ আমরা শুরু করেছি, আপনারা জানলে খুশি হবেন, ত্রিপুরা রাজ্যে এখন পর্যন্ত 229 কোটি টাকা পিএম কিষানে রাজ্যের, আমাদের রাজ্যের ছোট রাজ্যের মতো
টাকা পেয়েছেন, যার মধ্যে 2,22,000 কৃষক উপকৃত হয়েছে 6,000 টাকা করে পেয়ে। যে এই যে অ্যামাউন্ট, এই যে টাকাটা আমরা কৃষকদেরকে দিতে পেরেছি, এটা ভারতবর্ষের ভিশনারি যে প্রধানমন্ত্রী, যিনি কৃষকদের আয় দ্বিগুণ করার কথা বলেননি, শুধু সে স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করছেন, সেই কৃষক, সেই প্রধানমন্ত্রী আমাদের রাজ্যের কৃষকদের জন্য যদি এত কাজ করতে পারেন, তাহলে ভারতবর্ষের কৃষকদের জন্য উনি কত কাজ করেছেন সেটা থেকে আমরা উপলব্ধি করতে পারি। আজকে যারা আন্দোলন করছেন বেশিরভাগই তারা কৃষকদেরকে বিভ্রান্ত করছেন, তাদের নিজের রাজনৈতিক এজেন্ডাকে সম্পূর্ণ করার জন্য সেই কাজগুলি ওনারা করছেন। আপনারা লক্ষ্য করেছেন কৃষক আন্দোলন থেকে স্লোগান উঠেছে, মোদি তারা কবর খুদেনগে, এসা এমন স্লোগান কারা দিতে পারে? আমরা জানি জেএলইউ থেকে এসব স্লোগান ওঠে। আজকে বিভিন্ন ধরনের পোস্টার আপনাদের মাধ্যমে আমরা জানি, তবে কৃষকদেরকে বিভ্রান্তি করা হচ্ছে। মোদিজি একটা ভালো কাজ করেছে যে বিগত দিনে যখন আমরা কোনো বেশি পরিমাণে শাক সবজি হোক, মাছ হোক, ধান হোক, গম হোক, সেগুলি বিক্রি করতে গেলে কোনো রেজিস্টার মার্কেট সমিতি থাকে, আড়তদারি যেটাকে বলে, আড়তদারের কাছে সেটাকে বিক্রি করতে হয়। আড়তদাররা নিজেদের মর্জি মতো সেই দামটাকে স্থির করেন। আজকে মোদিজি ভারতবর্ষের কৃষকদেরকে এই আড়তদার, এই ধরনের ব্যবসায়ী সমিতি থেকে মুক্ত করে দিয়েছেন। যার কৃষক আজকে উত্তরপ্রদেশের কৃষক যদি মনে করে আমি উত্তরপ্রদেশের থেকে হরিয়ানাতে গেলে ধানের দাম, গমের দাম, শস্যা বলুন, ডাল বলুন এবং পুষার বলুন, প্রত্যেকটা জিনিসের দাম যদি হরিয়ানাতে বিক্রি করলে লাভ হবে, পশ্চিমবাংলা যদি বিক্রি করি তাহলে আমার লাভ হবে। প্রত্যেকটা কৃষক আজকে ভারতবর্ষের যে কোনো জায়গাতে তাদের উৎপাদিত পণ্যকে তারা বিক্রি করতে পারবে, সেই ব্যবস্থা মোদিজি করে দিয়েছেন, যেটা বিগত 70 বছর পর্যন্ত কৃষকের ডিমান্ড ছিল। সেই জায়গা হচ্ছে সমস্যা, কারণ ওই মার্কেটগুলিকে ভারত সরকার থেকেও টাকা দেওয়া হতো। আজকে কৃষকের নিজেদের পণ্য নিজেরা বিক্রি করতে পারছেন। তাছাড়া যদি কোনো কৃষক আত্মহত্যা করছে বিদর্ভে, অন্ধ্রপ্রদেশে, কিসের জন্য? তারা নিজেদের উৎপাদিত পণ্য বিক্রি করতে পারে না, হয়তোবা ইলেকট্রিফিকেশনের পয়সা দিতে পারছে না, জল সেচের পয়সা দিতে পারছে না। সেই জায়গায় যদি কোনো ব্যবসায়ী যে বলে আপনার জমি রয়েছে, আপনার জমি থাকবে, জমির পরিমাণে আপনাকে আমরা ধান হোক, শাক সবজি হোক, ফসল আমরা উৎপাদন করব এবং আপনাদের সঙ্গে 50-50-তে আমরা সেটাকে ডিভাইড করে আপনাকে বেনিফিট দেব, সেই ব্যবস্থা মোদিজি করে দিয়েছেন। ফির যে বড় খুব খাইনাই রকনি কতার কেরংনা जों फनाका बरक थंरं बदलनि बागैसो अमहाय खायो तामने खुनबा कता खुब खाइना रकनि बागै केरं खाइमानि आबो खुब खाइना रकनि बागै गाहाम न इ मार्केटिंग बागै साग न मुकितिं खायो साग न फालेमान हनि सागा हागुलि आमजायो हासिनि जुदा जुदा थायो लाइ थांनाय सालनाव गोबां फाननाव रकन हरबाय खामगा आवबाय जतनि स्लाइ देराका जे फानक देराका बनि बिसिंगो बाक्सा बरनि इन्सुरेन्स करि आबहाय बर रकन जे नक देरा बर जे सेग्रां माथेत आबसुक मानदिया हासिनि मन्त्रि अक्रा बानिया थंनाय रकनि बागै फ्री इन्सुरेन्स खालाय दिजाका हापानि बुखावति 10,000 रां रिउ इन्सुरेन्स खायदिना हुने साका मन्त्रि अक्रा मुंजे सबानिया खाने फन तम आलादा खाना मुचुका हेके ब 1,000 रां बाद रिवेने खायमान हुने तांसारा आगरतला चंद्रपुर हातिबो बानिया थंनाय रकनि हाबानग ट्रेड इन्सुरेन्स नि सिविल क्लास जामनति ऑल इंडिया मार्केट एसोसिएशन बुखाति साका पांडाव कोकतानो थाते मतन आदं साका আজকে চন্দ্রপুর বাজারে রাজ্য সরকার যে পলিসি নিয়েছেন যে আমাদের ট্রেড লাইসেন্স প্রদান শিবির যাতে সহজে ব্যবসায়ীরা ট্রেড লাইসেন্স পেতে পারে পাশাপাশি আমাদের রাজ্য সরকার একটা সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যে ব্যবসায়ীদের জন্য ফ্রি ইন্স্যুরেন্স প্রদান করা কিন্তু আমরা লক্ষ্য করেছি অনেক ব্যবসায়ীরা ব্যাপারটা বুঝতে পারছে না কেন ফ্রি ইন্স্যুরেন্স হবে কি একটা ভয়ের মধ্যে ছিল এই জিনিসটাকে কাটিয়ে তোলার জন্য আমাদের মহকুমা শাসক বিশেষ উদ্যোগ নিয়েছেন যে আমরা একটা শিবির শুরু করি আমরা এই শিবির আজকে এখানে চন্দ্রপুর বাজারে আছি আগামী 16 তারিখ মৎস্যমণিতে হবে তদ্রুপ শিবির আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি মাননীয় মহকুমা শাসককে যে ওনার একান্ত ইচ্ছায় আমরা অলতিপুরা মার্চেন্ট অ্যাসোসিয়েশনের সহযোগিতায়
সবগুলি বাজারে এরকম শিবির করব এবং সারা রাজ্যে আমরা বিভিন্ন বাজারগুলিতে আমরা এই শিবির করব। আমরা আশা করছি এই সপ্তাহে সাবরুমে একটা শিবির করার পরিকল্পনা আছে। আমি আবারও আজকে সকল ব্যবসায়ী বন্ধুদের এবং রাজ্য সরকারকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। হয়ে গেছে এই যে প্রকল্পটা, এটা যদি আমরা প্রত্যেকটা বাজারে আমরা ছড়িয়ে দিতে পারি তাহলে অন্তত ব্যবসায়ীদের একটা মনোবল থাকবে যে তাদের একটা ইন্স্যুরেন্স করা আছে, ক্ষতিপূরণের একটা ব্যবস্থাপনা হবে। আমি এখানে আপনাদের মাধ্যমে আমরা বলতে পারি চাইব যে প্রচারে যাক যে রাজ্য সরকার যে প্রকল্পটা করেছেন যে ফ্রি ইন্স্যুরেন্স 1000 টাকা প্রিমিয়াম পর্যন্ত ফ্রি ইন্স্যুরেন্স করা, যার জন্য 5 লাখ টাকা পর্যন্ত বিমা হয়। 5 লাখ টাকার বিমা হয় 1000 টাকা প্রিমিয়াম দিয়ে, যে এটা যাতে প্রত্যেকে ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী মিনিমাম আমাদের যাদের মানে মুখ্যমন্ত্রী স্বনির্ভর যে যোজনা, সেই যোজনার অন্তর্গত এটা যদি প্রত্যেক ব্যবসায়ী করে নেয় অন্তত একটা সিকিউরড হবে যে তার ধন সম্পত্তির ক্ষতিপূরণ পাওয়ার একটা ব্যবস্থাপনা হবে। আজকের এই শিবির একটু আগেই আমাদের অল ত্রিপুরা মার্চেন্ট অ্যাসোসিয়েশনের সেক্রেটারি মহোদয় বলেছেন। তার সাথে আমি একটু যুক্ত করতে চাই যে আপনারা কয়েকদিন ধরে লক্ষ্য করেছেন যে বিভিন্ন বাজারে অগ্নিকাণ্ড ঘটে গেছে। আমাদের পার্শ্ববর্তী বাজার মরচমনিতে কতগুলি দোকান, 16টা দোকান পড়া গেছে। এর আগেই প্রতাপগড় বাজারে 12টা দোকান পড়া গেছে। কয়েকদিন আগেই বর্ডার গোল চক্কর যে ওইখানে 4টা দোকান পড়া গেছে। আমি 2 দিন আগেই মধুবন বাজারের 9টা দোকান পড়া গেছে। আজকে খবরের কাগজে আমি দেখলাম কাকাবন বাজারেও এবং মেলাগড় বাজারেও আগুন লেগেছে। তো এটা একটা প্রবণতার সৃষ্টি হয়েছে, জানি না এটা কি কারণ, নাশকতা কিনা বুঝতে পারছি না এটা। কিন্তু এই যে আগুন লাগা এবং সর্বশান্ত হওয়া ব্যবসায়ীরা, তাদের পাশে দাঁড়ানোটা একটা নৈতিক দায়িত্ব আমি মনে করি। এবং তার সাথে সংযুক্ত আছেন তাদের ইন্স্যুরেন্স। এই ইন্স্যুরেন্স করার জন্য রাজ্য সরকার, বিশেষ করে আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী, উনি একটা প্রকল্প ঘোষণা করেছেন যে ফ্রি ইন্স্যুরেন্স 1000 টাকা প্রিমিয়াম যাদের হবে তার পুরোটাই মানে ফ্রি করা হয়েছে। এখন যদি কেউ বেশি পরিমাণে করেন ইন্স্যুরেন্স, তার দোকানের যে ভ্যালু অনেক বেশি হয়, সেটা 1000 টাকার উপরে যেটা হবে ওনার দোকানদাররা দিতে পারবে। কিন্তু এই 1000 টাকার মধ্যেও যারা ইন্স্যুরেন্স করতে পারেন তারাই করেননি এতদিন ধরে। বিভিন্নভাবে প্রচেষ্টা চলছিল। আজকে অনেক দিন হয়েছে আমাদের এই প্রকল্প ঘোষণা করা হয়েছে, এএমসি বিভিন্নভাবে চেষ্টা করেছেন। তা আমরা কিছুদিন আগে আমার অফিসে একটা সমস্ত বাজার ব্যবসায়ীদের নিয়ে, সাথে আমাদের অল ত্রিপুরা মার্চেন্ট অ্যাসোসিয়েশনের কর্মকর্তাদের উপস্থিতিতে এবং এএমসির অফিসারদের উপস্থিতিতে ইন্স্যুরেন্স কোম্পানিদেরও আমরা এই মিটিংয়ে ডেকেছিলাম। ওইখানে আমরা একটা সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে আমরা প্রত্যেকটা বাজারেই শিবির করে এএমসি থেকে ট্রেড লাইসেন্স প্রদান করা হবে এবং ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি অ্যাকর্ডিং টু ট্রেড লাইসেন্স ওনারা ইন্স্যুরেন্স করে দেবেন এবং ইন্স্যুরেন্সের যে 1000 টাকা রিএমবার্সমেন্ট হিসেবে এএমসি থেকে হবে। ইন্স্যুরেন্সের একটা শর্ত হলো ট্রেড লাইসেন্স করা, এবং বিগত দিনে ট্রেড লাইসেন্স করতে গিয়ে অনেক ব্যবসায়ীদের হেনস্থা হতে হয়েছে। হয়তো কয়েকবার গিয়ে ওনাদের এই ট্রেড লাইসেন্স পাচ্ছিলেন না। তা আমাদের রাজ্য সরকার এই ট্রেড লাইসেন্স প্রদানের ক্ষেত্রে অনেকটা সরলীকরণ করেছেন। শুধুমাত্র আধার কার্ড থাকলেই ট্রেড লাইসেন্স করে দেওয়া হচ্ছে। এই সুবাদে আমরা এখানে শিবির করে আজকেও অনেকগুলি আমরা ট্রেড লাইসেন্স করে দিয়েছি। ইতিমধ্যে আমাদের এই চন্দ্রপুর বাজারে প্রায় 200-র মতো ট্রেড লাইসেন্স হয়ে গেছে। এই সাথে সাথে ইন্স্যুরেন্স আমরা এই 200 লোককে
সারা দেশে দিল্লিতে এক কৃষক বিদ্রোহ বিক্ষোভ জমায়েত চলছে। আপনারা জানেন 26 এবং 27 নভেম্বর সারা ভারত কৃষক সভা সহ 500টি কৃষক সংগঠনের ডাকে দিল্লি চলো অভিযান শুরু হয়েছিল। আজ 19 দিনের মাথায় গোটা দেশে আজকে স্তব্ধ হয়ে যাচ্ছে। সারা দেশব্যাপী এই কৃষক আন্দোলন ছড়িয়ে পড়েছে। আপনারা দেখেছেন গত পরশুদিন রাজস্থান থেকে হাজার হাজার কৃষক গবাদি পশু নিয়ে তারা যখন দিল্লিতে চলছে, হরিয়ানার সেখানের মধ্যে আজকে বর্ডারে সেখানকার পুলিশ তাদেরকে বাধা দিয়েছে। সেখানে কৃষক সেখানে রাস্তা অবরোধ করে তাদের আন্দোলন সেখানের মধ্যে জারি রেখেছে। আপনারা দেখেছেন স্বাধীনতার ইতিহাসে স্বাধীন ভারতবর্ষে এত বড় কৃষক আন্দোলন আমাদের দেশের মানুষ দেখেনি। এই আন্দোলনকে CI2 সারা দেশের DYFI, SFI এবং বিভিন্ন বুদ্ধিজীবী সংগঠন যারা বিভিন্ন সময়ে কৃষি বিজ্ঞানী থেকে শুরু করে যারা পুরস্কার পেয়েছেন তারাও মঞ্চে এসে বলছেন এই আন্দোলন কৃষকের আন্দোলনকে আমরা সমর্থন করেছি। পাঞ্জাবে আমরা দেখেছি একজন DIG র্যাঙ্কের অফিসার তারা তার পদ সেখানের মধ্যে পদত্যাগ করে কৃষক আন্দোলনের সেখানের মধ্যে সমবেত হয়েছে। এখন পর্যন্ত সরকারের পক্ষ থেকে তার কৃষকের দাবিগুলো নিয়ে সরকারের কোনো ইতিবাচক ভূমিকা সেখানের মধ্যে নেই। ইতিমধ্যে আপনারা দেখেছেন এখন পর্যন্ত 17 জন কৃষক এই আন্দোলনে তারা শহীদ হিসাবে ঘোষণা হয়েছে। কেউ হৃদরোগে আক্রান্ত হয়েছেন, কেউ যাওয়ার পথে সেখানে জল কামান ছোঁয়ার পরিপ্রেক্ষিতে আহত হয়ে সেখানে মৃত্যুবরণ করেছেন। এরকম একটি পরিস্থিতিতে দাঁড়িয়ে আজ 14ই ডিসেম্বর সারা দেশ আজকে স্তব্ধ করে দেওয়া হচ্ছে। এই ধরনের দানবীয় আইন আজকে বাতিল করতে হবে। আজকে নতুন কৃষি বিল বাতিলের দাবিতে এবং নতুন বিদ্যুৎ বিল বাতিলের দাবিতে দিল্লিতে আমাদের দেশের লক্ষ লক্ষ কৃষক ধর্ণা দিচ্ছেন। প্রায় 12 লক্ষ কৃষক এবং 96,000 ট্রাক্টর নিয়ে দিল্লি অবরুদ্ধ করে রেখেছেন। দিল্লির কেন্দ্রীয় সরকার আজ অবধি এই কৃষকদের আন্দোলনে কোনো সাড়া দিচ্ছেন না, কৃষকদের দাবি এখনো মানছেন না। বিভিন্ন সভা হচ্ছে, বৈঠক হচ্ছে, প্রত্যেকটা বৈঠকেই কৃষকরা তাদের যে ন্যায্য দাবি সেই দাবির প্রতি অটল অবিচল। এই দাবি না মানা পর্যন্ত আরও আন্দোলন জোরদার হবে সারা ভারতবর্ষের মধ্যে। আমরা আজকে কৈলাসহরে এই দিল্লির কৃষক যে ধর্ণা সংগঠিত হয়েছে, দিল্লি অবরুদ্ধ করা হয়েছে, তার সমর্থনে কৈলাসহরে কৃষক, ক্ষেতমজুর, নারী সমিতি, DYFI, CI2 মিলে আমরা এখানে মিছিল সংগঠিত করলাম, সংহতি মিছিল। এবং কৃষকদের আমাদেরও আগামী দিনে বৃহত্তর আন্দোলন আমরাও সংগঠিত করব। আগরতলা পৌর নিগম bai khobja khungbachi sainu khunga homeopathic bithi arsenic album 30 shakti bagnani samung butang yago nakha saknai tang bede আগরতলা রেন্টালস কলোনি ও টংমা নেতাজি সুভাষ হাসতে হোমিওপ্যাথিক হসপিটাল তে আগরতলা পৌর নিগম bai khobja kai চিবিরি হোমিওপ্যাথিক ডিসপেন্সারি নি বিসিংতে ও বিথি বাগজাংনাই
Phane chidok salmari srang salni simi o samung chengjang borok ni sago phan bangnani tei COVID-19 kre badha sanmane bage saknai tang beding ni bakhaktai obo kaisa karak yapri. Tang salo Agartala Kishanogor Tongma Badur Toli Arsenic Album 30 Distribution Committee ni bakhakti kaisa Koktwma ni kuthumung khlaijaka. Aro manjaka Chairman Dr. Sujyosen, Dr. Sushant Sarkar tei Dr. Prodip Das Akusong. Arsenic Album 30 Saltham Robi Ok Buksawo tei Talsani Ulo Raida Rugi Chakhe Borok ni Sago Bemar Bechoba Khalire Phan Erohni Shaka Doctor. Arsenic Album 30 Distribution Committee ডাইরেক্টর অফ হেলথ সার্ভিসেস ত্রিপুরা সরকারের পক্ষ থেকে আমার সাংবাদিক ভাইদের প্রচার মাধ্যমকে আমি আমার এখানে অভিনন্দন জানাচ্ছি। তো আপনারা জানেন যে আমাদের শুধু ভারতবর্ষ না সারা বিশ্ব করোনার প্রভাবে মহামারীর কবলে আজ পড়েছে। তো এই মহামারী থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য আমরা কোভিড যোদ্ধা হিসেবে যাদেরকে আমরা অভিহিত করি ডাক্তার সমাজ আমাদের প্রচার মাধ্যমে ভাইয়েরা তাদের যে অক্লান্ত পরিশ্রম অক্লান্ত পরিষেবা এই পরিষেবা আজ আমরা যদিও কিছুটা নিস্তার পেয়েছি কিন্তু তারপরেও আমরা দেখছি যে আপনারা জেনে থাকবেন বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার চেয়ারম্যানের বক্তব্য অনুযায়ী আমরা পৃথিবী বা বিশ্ব করোনা সেকেন্ড ওয়েভের সম্মুখীন আছি, হ্যাঁ, অথবা এর প্রহরটা গুনছি। তো এই অবস্থায় আমাদের হোমিওপ্যাথির যে আর্সেনিক অ্যালবাম 30 যেটা আমরা আজকে লঞ্চ করছি আমাদের 16 তারিখ থেকে আগরতলা পৌর নিগমের 14টা ডিসপেন্সারি এবং নেতাজি সুভাষ স্টেট হোমিওপ্যাথিক হসপিটালের আন্ডারে আমরা 16 তারিখ থেকে এই পরিষেবা প্রদান করব, আর্সেনিক অ্যালবাম ডিস্ট্রিবিউট করব। প্রায় 50,000 ফ্যামিলিকে টার্গেট করে আমরা এই পরিকল্পনা নিয়েছি ডাইরেক্টর অফ হেলথ সার্ভিসেসের পক্ষ থেকে। তো এখানে বলে রাখা দরকার যে এই যে আর্সেনিক অ্যালবাম 30 এটা সেন্ট্রাল কাউন্সিল অফ হোমিওপ্যাথি এবং কেন্দ্রীয় আয়ুষ মন্ত্রকের অনুমোদন ক্রমেই আমরা এটাকে জনগণের মধ্যে বিতরণ করছি। উদ্দেশ্য একটা যে এই আর্সেনিক অ্যালবাম 30 খাওয়ালে পরে আমরা মনে করি যে মানব শরীরে একটা প্রতিরোধ ক্ষমতা তৈরি হয়, যে প্রতিরোধ ক্ষমতার ফলে আমরা যে কোভিড আক্রান্ত সারা বিশ্ব তার থেকে কিছু নিস্তার পেতে পারি প্রতিরোধ ক্ষমতার বলে। এই উদ্দেশ্যে আমাদের এই আর্সেনিক অ্যালবাম 30কে আমরা আগরতলা পৌর নিগমের 50,000 ফ্যামিলির মধ্যে বিতরণ করার পরিকল্পনা নিয়েছি। আপনাদের সবার সহযোগিতা আমি কামনা করে যাতে এই পরিকল্পনা ফলপ্রসূ হয় এটা আপনাদের কাছ থেকে আমি সাহায্য প্রার্থনা করছি। আপনার নাম? আমার নাম ডক্টর সূর্য সেন, আর্সেনিক অ্যালবাম 30 ডিস্ট্রিবিউশন কমিটির চেয়ারম্যান। আমার সাথে কমিটির মেম্বার আছেন ডক্টর সুশান্ত সরকার, আমাদের ফার্মাসিস্ট আছে ডক্টর মিস্টার দেবাঞ্জন বণিক, আমাদের আরেকজন কমিটি মেম্বার আছে এখনও এসে পৌঁছতে পারেনি, দুঃখিত, হ্যাঁ, ডক্টর প্রদীপ দাস। তো উনিও এসে যাবেন কিছুক্ষণের মধ্যে। তো আমরা আপনাদের সহযোগিতা কামনা করছি। ঔষধ, হোমিওপ্যাথির ঔষধ, এটা বলে যে আজকে নতুন কোনো ঔষধ সেটা নয়, অনেক পুরনো ঔষধ। দেখা গেছে যে আর্সেনিক অ্যালবাম খাওয়ালে পরে আমাদের শরীরে মানব শরীরে একটা প্রতিরোধ ক্ষমতা তৈরি হয়। এই প্রতিরোধ ক্ষমতাটাই আমাদেরকে কোনো রোগ থেকে রক্ষা করে। এবং বিশেষ করে দেখা গেছে এই যে কোভিড পিরিয়ডে আমরা দেখেছি, আমরা আপনারাও শুনে থাকবেন, শুধু ভারতবর্ষ নয় পৃথিবীব্যাপী বিভিন্ন দেশে এবং আমাদের ভারতবর্ষের বিভিন্ন রাজ্যে এই ওষুধ প্রয়োগ করে আমরা এটার ফলটা পেয়েছি। বিশেষ করে গুজরাটে আমরা দেখেছি প্রায় 4 লক্ষ লোকের মধ্যে ওষুধ বিতরণ করে দেখা যায় 99% ওই অঞ্চলে কোভিড নেগেটিভ ছিল। অন্য জায়গায় হয়েছে আপনারা শুনে থাকবেন, কিন্তু কেরলে হয়েছে। এটা উত্তরপ্রদেশেও হয়েছে, উত্তরপ্রদেশেও আমরা এই ওষুধ প্রয়োগ করেছি কিছু কিছু অঞ্চলে। আগ্রাতে। আচ্ছা, আপনারা এটা কি একটু দেরিতে শুরু করছেন না নাকি? হ্যাঁ, অবশ্যই এটা আমরা দেরিতে হয়েছে বলতে এতে কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই। যাই হোক, দেরিতে হলেও আমরা এমন একটা সময় শুরু করেছি, অনেকেরই ধারণা যে কোভিড বোধহয় নিয়ন্ত্রণে এসে গেছে। অ্যাকচুয়ালি আমি একটু আগে বলেছি বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মতে আমরা কোভিডের দ্বিতীয় প্রহর বা সেকেন্ড ওয়েভের প্রহর গুনছি। স্কুল কলেজ খুলে গেছে আপনারা জানেন, বিভিন্ন অফিস আদালত তো চলছেই। এখন দেখার বিষয় যে আগামী দিনে যে এই যে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার যে অনুমান, সেই অনুমান যদি কার্যকর হয় তাহলে দেখবেন যে সারা বিশ্ব মানে কি দেখেছি আমরা আজকে ভারতবর্ষে প্রায় গতকাল পর্যন্ত প্রায় 1 কোটি লোক আক্রান্ত, সুস্থতার হার ভালো আছে।
তো তারপরও বলবো এই যে আক্রান্তর মধ্যে মৃত্যুর সংখ্যাও আছে, ওইটা যাতে আগামী দিনে না হয় আমরা এর জন্য এই পরিকল্পনা নিয়েছি। দেরিতে হলেও আমরা মনে করি যে এই কাজ যদি আমরা সবাই সংঘবদ্ধভাবে করতে পারি আমরা মানুষের উপকার করতে পারবো, এই আমার বিশ্বাস। কতজনকে দেবেন টোটাল ত্রিপুরাতে? আমাদের ত্রিপুরাতে নয়, আপাতত আগরতলা পৌর নিগম অন্তর্গত যে আমাদের 15টা সেন্টার, 14টা হোমিওপ্যাথিক ডিসপেন্সারি এবং রেন্টার্স কলোনি যে আমাদের স্টেট হোমিওপ্যাথিক হাসপাতাল আছে, এর মাধ্যমে আমরা 50,000 ফ্যামিলিকে এই ওষুধ খাওয়ানোর একটা টার্গেট নিয়েছি। ফাতারহা বাদহানি जुदा जुदा हास्तेव बो ओ बिथि सामुंगो नांखा कोरोना बाय चोबा खलाइतेनि फान कराकते कोरोना करि खनिनि बागै याकुमु मांखा हाइनि बाय हास्तेव बो ओ बिथि सामुंगो फनाना नाय तंगो आर्सेनिक एल्बम 30 डिस्ट्रीब्यूशन कमिटी তারপর আবার ডেলিভারি চার্জ প্রথমে বুঝলাম না, ভাবলাম মনে সেরা হলে মনে রেট বাড়াই দিচ্ছে মনে একটা লোকাল কুড়িলাল আছে, কুড়িলাল ডায়রিয়া ডিমান্ড বাড়ছে, মানে অনলাইন খাবার নেওয়ার জন্য ডিমান্ড বাড়ছে। আমার মনে আর আমাদের এখানে যারা কি যারা অন্যরা কাজ করে সুইগির আছে। আমরা অল ত্রিপুরা হোটেল অ্যান্ড রেস্টুরেন্ট ওনার্স অ্যাসোসিয়েশন থেকে গতকাল থেকে মানে 12ই ডিসেম্বর থেকে আমরা অনলাইন ফুড ডেলিভারি পার্টনার আমাদের সুইগি এবং জোম্যাটো, যাদের সাথে এতদিন আমরা কাজ করতাম, আমরা বয়কট করেছি। সেটা করার বেসিক্যালি দুটো কারণ আছে। প্রথমত এক্সট্রিমলি হাই কমিশন, যেটা ওরা প্রথম 5%-এ শুরু করেছিল, তারপর ওরা 10% করলো, 15% করলো, 20% করলো। আজকের ডেটে দে আর ওয়ার্কিং অন 28 প্লাস জিএসটি, তো মোটামুটি 30%-এর উপরে গিয়ে দাঁড়ায়। তো সেটা আমাদের একটা দাবি হয়েছে, সেটা কম করতে হবে। কারণ 30% কমিশন দিয়ে এতে কাস্টমারও লুজ হয়, কারণ এই পয়সাটা গিয়ে সেটা কাস্টমারের সাথে অ্যাড হচ্ছে, তারপর ওরা ডেলিভারি চার্জেস দিচ্ছে। আজকে যেই খাবারটা রেস্টুরেন্টে বসে সেটা 200 টাকায় পাবে, সেটা গিয়ে সেটা সুইগি জোম্যাটোতে 300 টাকা দাম হচ্ছে, তো এতে কাস্টমারও লুজ হয়। তো আমরা চাইছি যে আগে ওরা যেভাবে শুরু করেছিল 5%-এ, সেটাতে যদি না হোক, আমাদের সাথে বসে নেগোশিয়েট করে একটা জায়গায় এসে আমরা যাতে ওরা ওদের কমিশন রেটটা আরও কমিয়ে নেয়। আর দ্বিতীয় প্রবলেম হয়েছে ওদের অ্যাকাউন্টসেও বিরাট প্রবলেম আছে। সেটা আমি একটা উদাহরণ দিয়ে বোঝাবো যে যদি আমরা সুইগি বা জোম্যাটো যার কথাই বলুন না কেন, আমরা যদি 100 টাকা পাই, আমরা দেখছি আমাদের পেমেন্টের সময় পাচ্ছি 80 টাকা 85 টাকা। তার মানে কথা হচ্ছে যে বলে ওরা 30% নিয়ে চলে যাচ্ছে, না বলে আরো 20% নিয়ে চলে যাচ্ছে, 50%। তো অনেকে সেটা অ্যাকাউন্টসগুলো রিকনসাইল করে না, যারা করে সবার মধ্যেই সবাই দেখেছে যে যেই প্রাপ্য টাকা ওদের পাওয়ার কথা সেটা ওরা পাচ্ছে না। তো এই দুটো দাবি বেসিক্যালি নিয়ে ওদের আমরা বয়কট করছি। এখন বিষয়টা হচ্ছে স্যার, যারা ডেলিভারি বয়রা ছিল এদের পেটে তো বলা যায় যে এক প্রকার যে লাথি পড়ে গেছে, মানে এরা তো আর এখন সেটা আপনি ভুল বলছেন। কারণ যখন সুইগি আর জোম্যাটো ছিল না, তখন আমরা কাজ করতাম এখানেরই লোকাল একটা কোম্পানি ফুডিলাল বলে, ঠিক আছে? তখন এই ডেলিভারি বয়গুলো ওদের সাথে কাজ করত। আজকের ডেটে অনলাইন ফুড ডেলিভারির চাহিদা সবসময় থাকবে, ওদের কাজ কমবে না। আজকের ডেটে যদি সুইগি জোম্যাটো না করে, ওরা নিশ্চয়ই ফুডিলালের সাথে গিয়ে সেটা প্ল্যাটফর্ম যেরকম ফুডিলাল, আরেকটা নতুন এসছে ফটাফট, যেটা লোকাল না, চণ্ডীগড় ওদের অফিস, ওদের সাথে গিয়ে কাজ করতে পারবে, ওদের কোনো প্রবলেম হবে। ওদের সঙ্গে কি আপনাদের কোনো কথা হয়েছে? ওদের সাথে আমাদের কিছু কথা হয়নি, কিন্তু প্রবলেমটা বোঝার চেষ্টা করুন, এটা সাময়িক, ওদের কোনো প্রবলেমই হবে না। কারণ আজকে ওরা যদি সুইগি বা জোম্যাটোর সাথে কাজ না করতে পারে, ওরা নিশ্চয়ই আরেকটা অল্টারনেটিভ আছে, যেটা আমরা যেরকম ফুডিলালের সাথে শুরুতে কাজ করতাম। এখন কি ফুডিলালের সঙ্গে আপনাদের কোনো কথা হয়েছে, যেহেতু আপনারা বয়কট করে দিয়েছেন সুইগি জোম্যাটো? দেখুন, এখন আমরা ওয়েট করছি সুইগি আর জোম্যাটো থেকে কিছু রেসপন্স পাওয়ার জন্য, যাতে ওরা আমাদের সাথে বসে। আমরা চাই না সুইগি আর জোম্যাটোকে মানে ওরা চলে যায়, আমরা চাই ওদের সাথে আমরা আবার কাজ করব, ওরা আমাদের সাথে বসুক, বসে একটা রিনেগোশিয়েট করুক যেটা জিনিসগুলো আছে, এবং আমাদের যে পাওনা পয়সা আছে সবার পয়সাটা যাতে সঠিকভাবে তারা পেমেন্ট করে দেয়। তাদের সঙ্গে কথা হয়েছে আপনাদের? আমাদের এখন অবধি জোম্যাটো কোনো রেসপন্স করেনি। সুইগি কালকে বয়কট করার পরে তারপর আমাদের ফোন করে জানিয়েছে কালকে একটা 8টার সময় জুম মিটিং শিডিউল করা হয়েছে ওদের বড় অফিসারদের সাথে। কালকে 8টার সময় ওদের সাথে আমাদের জুম মিটিং আছে।
কোথায় হবে? সেটা তো অনলাইন ভার্চুয়াল মোডে হচ্ছে। হ্যাঁ, তো আমাদের সেটা একটা আমরা আশাবাদী যে একটা সলিউশন আমরা কালকে কিছু একটা খুঁজে পাবো। যদি না পান তাহলে আমাদের সেই স্ট্রাইক চলবে, এবং আমরা চাইবো যে লোকাল যেরকম আছে, যেরকম আগে ফুডিলাল আছে, এরকম আরো 1-2 কোম্পানি উঠে আসুক, এবং আমাদের অ্যাসোসিয়েশনের আমরা যারা খাবার বানাই, যারা এই ব্যবসার সঙ্গে জড়িত, এটা যাতে আমরা ওদের পুরো সাপোর্ট থাকবে যে লোকাল ছেলেরা এখান থেকে উঠে আসুক, এবং আমাদের যারা ওরা আমাদের প্রবলেমটা বুঝবে। আজকের ডেটে এটা হলে কাস্টমারও বেনিফিট হচ্ছে না, কাস্টমার একটা খাবার ডাবল পয়সা দিয়ে সেটা ঘরে বসে খাচ্ছে। হ্যাঁ, সেটা আজকে রেস্টুরেন্টে এলে কিন্তু অনেক সঠিক মূল্যে ওরা পাবে। আজকে ডেটে এটা কেন হচ্ছে? কারণ এক্সেসিভ কমিশন। আজকে একটা খাবার বিক্রি করে কত টাকা প্রফিট হয় যে ওরা 30% প্লাস জিএসটি নিয়ে চলে যাচ্ছে। হ্যাঁ, তো আজকে ওদের যদি বলে যে আমাদের সাস্টেনেবিলিটি কোশ্চেন, যে আমরা সাস্টেন করতে পারবো না এর থেকে কম রেটে, কেন? ওরা তো শুরু করেছে 5% দিয়ে, তখন তো ওরা সাস্টেন করতো। ওরা আমাদের সাথে যখন ঢুকেছে তখন বলেছে যে আমরা 5%-এ আপনাদের সাথে ব্যবসা করবো, আপনাদের কোনো টেনশন নেই। সেই 5%টা ওদের যখন আস্তে আস্তে সব রেস্টুরেন্ট ওদের সাথে হয়েছে, তখন সেটা 10% করলো, 10% থেকে 15% করলো। আজকের ডেটে ইট ইজ অলমোস্ট 30%। সেটাই আমাদের আপত্তি, সেটার একটা নিষ্পত্তি করুক, আমরা আমাদের স্ট্রাইক। এতে কি আপনাদের যেমন লস হচ্ছে, গ্রাহকদেরও কি যেমন লসের সম্মুখীন হচ্ছে আপনাদের মনে করেন? হ্যাঁ, গ্রাহকরা ঘরে বসে খাবারটা পাচ্ছেন না, এটা একটা ওদের সাময়িক প্রবলেম, কিন্তু এটা বোঝার চেষ্টা করুন, এটা যদি একটা সলিউশন হয় তাহলে এটা উইন উইন সিচুয়েশন গ্রাহকদের জন্য, আমাদের জন্য। আর যতক্ষণ না আছে আমাদের রেস্টুরেন্ট খোলা আছে, আপনারা আসুন, এসে আমাদের ফাইন ডাইনিংয়ে বসুন, ডাইনিংয়ে বসে টাইম করুন। আমি হয়েছি সুমিত সাহা, আমি অল ত্রিপুরা হোটেল অ্যান্ড রেস্টুরেন্ট ওনার্স অ্যাসোসিয়েশনের জেনারেল সেক্রেটারি। এখানে আমার সাথে আছেন কান্তি দেব, উনি হয়েছেন প্রেসিডেন্ট। উনি হচ্ছেন লিটন সাহা, অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি। উনি হচ্ছে নীলকমল সাহা, উনি হচ্ছে কো কনভেনার। উনি হচ্ছে ভাস্কর চক্রবর্তী, উনি হচ্ছে কো ট্রেজারার, এবং আমাদের কনভেনার সৈকত ব্যানার্জি।